رسول کی عاشقی کا منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے کارواں واجب التکریم مہمانان عالی مرتبت اور مشفق اساتذہ کرام، آج کی اس پرکیف منظر میں اور پرمسرت مجلس میں میرا عنوان خطابت عاشقان رسول کی عاشقی کا منظر ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جا اولاد سے پیارا. حضرات، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق و محبت ہر مسلمان کی رگ و پے میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح شاخ گل کے ریشے ریشے میں باد نسیم صبح کا نم نشا اور بسا ہوتا ہے جو اسے زندگی اور تر و تازگی بخشتا ہے. یہی وہ نقطہ پرکار عشق ہے جس کے گرد اس کی ساری کائنات گھومتی ہے. آپ سے والہانہ عقیدت ہی ایک مسلمان کا اصل سرمایہ حیات ہے. بلا شبہ فطری طور پر اسے اپنی جان و مال، اولاد اور ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے جو اسے ان سب سے محبوب تر ہے، اور وہ ہستی سرور کائنات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام و ناموس پر سب کچھ قربان کر دینے کو وہ حاصل زندگی سمجھتا ہے. چنانچہ ظہور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک کے واقعات اس آیت کتاب کی ترجمانی کرتے چلے آ رہے ہیں، جس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی ذات پر مقدم ہے. اس آیت مبارکہ میں مزید تشریح خود اس حدیث رسول نے کر دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر میرے لیے محبت موجزہ نہ ہو. اسی مضمون کو شاعر نے کچھ اس طرح زبان شعر میں بیان کیا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جا اولاد سے پیارا. حضرات، یہ عقیدہ محبت ہر دور میں ایک زندہ اور تابندہ حقیقت بن کر جرید عالم پر ثبت ہوتا رہا ہے، اور اس پر تاریخ کے کسی جرح سے نہ ٹوٹنے والی شہادت موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شمع رسالت پر جس طرح پروانہ وار نثار ہوتے تھے، اس کی مثال اور نظیر سے تاریخ کے اوراق یکسر خالی نظر آتے ہیں. اسی لیے اس دور کو خیر القرون کہا گیا. پیکر صدق و صفا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی اسی عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار نظر آتی ہے. شہادت گئے الفت میں قدم رکھتے ہجوم بلا میں گر گئے، گفتار صدق مائے آزار بن گیا. شہادت حق و رسالت پر کفار مکہ نے آپ کو نرغے میں لے کر اس قدر بری طرح زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. کافروں نے مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا. قبیلے بنی تمیم کے اغربا کو جب اس کی خبر ملی تو وہ اس خستہ و نیم جان کو چادر میں لپیٹ کر گھر لے آئے. جب ذرا ہوش آیا اور آنکھ کھلی تو زبان پر سب سے پہلے آقا ہی کا نام آیا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اپنی جان کی
परवाह न थी, फिक्र थी तो सिर्फ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की। खानदान वालों ने समझाने की कोशिश की कि ये रफाकत मसाइब आलम का पेश खेमा है, लेकिन ये जुनून इश्क के अंदाज कहाँ छटने वाले थे। इसलिए अहले कबीला ने भी क़त्अ ताल्लुक़ कर दिया कि सब कुछ मंजूर था, लेकिन फिराक़े यार किसी सूरत गवारा न हो सका। इसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया गया। ज़ख्म है खून चका पर नजर पड़ी तो खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फर्द मोहब्बत से चूम लिया। सफर में हो या हज़र में, कर्ज़ के जिंदगी के हर हर कदम पर तानिए इतने ने हक़ रिफ़ाक़त अदा किया। राह हक़ में जिहाद के मौके पर तमाम अज़ातुल बैत और मालो मता लाकर महबूब के कदमों में ढेर कर दिया। इसी मोहब्बत का सिला मिला कि कल क़यामत में हज़रत के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। इसको किसी शायर ने क्या ही खूब बयान किया है। इम्तियाज़ी शान होगी खुल्द में सिद्दीक़ की, इम्तियाज़ी शान होगी खुल्द में सिद्दीक़ की, सब खुलेंगे दर नफ़ी के मुअतबर के वास्ते। हज़रात, सफर हिजरत में कदम कदम पर अंदोहनाक मसाइब और मौत का सामना है, लेकिन रिफ़ाक़त हबीब के सामने ये मसाइब क्या है, ये मौत क्या चीज़ है। बेटा अगर दुश्मनाने रसूल के साथ है तो उसकी गर्दन उड़ाने के लिए सिद्दीक की तेरे बेरियाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलामज़ादे उसामा बिन ज़ैद को क़ब्ल अज़ विसाल इस्लामी फौज का सिपह सालार मुकर्रर फरमा दिया था, तो अबू बकर सरबराहे ममलकत इस्लाम उसकी रिकाब थामे पापियादा उसे रुखसत करने जा रहे हैं। मसलहत वक्त के पेश नज़र अकाबिर सहाबा जिनमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश है, नौजवान उसामा के बजाय किसी और तजर्बाकार सरदार को कायदे लश्कर बनाने की तजवीज पेश करते हैं। इस पर गज़बनाक होकर फरमाया, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा अमीर के बजाय किसी और को इमारत सुपुर्द करे। खुदा की कसम, अगर जंगल के भेड़िए भी मदीने में दाखिल होकर मुझे उठाकर ले जाए तब भी मैं वो काम करने से बाज नहीं आऊंगा जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जनाब ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्तल पहुंचे, मशक़ें कसी हुई थी। तख्ते दार पर लाकर पूछा गया, क्या तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारे बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम किया जाए? तो उस आशिक सादिक ने जवाब दिया, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मेरी जान के बदले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। आशिकाने रसूल की चिंगारी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जरा आगे बढ़िए और सुनिए, ग़ज़वा उहुद में जब दुश्मनों ने ये अफवाह उड़ा दी कि खाकम बदहन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए हैं, तो मुसलमानों पर सरासरीमगी तारी हो गई। काब इब्न मालिक ने जब ये ऐलान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और सलामत है, तो मुसलमान परवानावार आपके गिर्द जमा हो गए। हज़रत तलहा और हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने दुश्मनों के सारे वार अपने जिस्म पर रोके। इसी असना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न रबीअ के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर एक अंसारी सहाबी उनकी तलाश में निकले। जख्मियों और शहीदों के दरमियान ढूंढते हुए जब उनके करीब पहुंचे तो देखा कि जिंदगी की नमक अभी उनमें बाकी है। कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी खबर लाने के लिए भेजा है। उस इश्क़ व मोहब्बत के राज़दार ने कहा कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम या अर्ज करना कि साद आप पर निसार हो गया है, क्योंकि अब मैं सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी अर्ज करना कि अल्लाह ताला आपको पैगंबरों के शाए निशान अजर अता फरमाए। उसके बाद सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाजिरीन और अंसार को ये पैगाम दिया कि अगर तुम्हारे जिस्म में जरा सी भी जान बाकी हो और अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गज़न पहुंचे तो अल्लाह के हुजूर तुम्हारा कोई भी उज़्र काबिल कबूल न होगा। ये कहते कहते उस आशिक सादिक ने अपनी जान जा आखिरी के सुपुर्द कर दी। इन वाक़ियात पर अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। तमन्ना इश्क में तो जरा गोता लगाइए
اور عاشقان رسول کی عاشقی کے منظر کا حال دیکھیے کہ صحابہ و صحابیات چاہے بوڑھے ہو یا جوان، عورتیں ہو یا بچے، سب کی یہی خواہش و تمنا تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہونے میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ شرف انبیاء علیہ السلام میں سے کسی اور نبی کو نصیب نہ ہوا کہ اس کے امتی اس کے لیے جی جان سے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خود برادران یوسف نے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حسن یوسف پر فریفتہ ہو کر زنان مصر نے صرف اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن یہاں تو ان کے اشارے چشم پر سر کٹانے کے لیے ہر وابستہ دامان رسالت سر بکف نظر آئے گا۔ آخر میں بسط احترام عرض یہ ہے کہ یہی عشق حقیقی ایمان کی جان اور عاشقان رسول کی پہچان ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان عاشقان کے عشق کا کچھ شمع ہمیں بھی نصیب فرمائے تاکہ زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔